皆さん、タシデレ、こんにちは。チベットディスウィークへようこそ。私はチベットテレビのアリアです。チベットやダララマ法王、そしてインド、ダラムサラにある中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダララマ法王ジャイプール文学フェスティバルブレイブニューワールドシリーズの著者ピコ・アヤ氏と対話。先週、インドのチベット人に新型コロナウイルス感染者5名を確認。ロブサン宣言首相、チベットから学ぶべきと発言。サンキューダララマ法王をテーマにした映像にチベットテレビが助成金。米国総務省が宗教の自由に関する年次報告を発表。ジョインの委員長が中国を批判。チベット本土のチベット人に対する中国の国家的差別を証拠確認。中国の環境無関心の姿勢が東チベットに強大な洪水を引き起こす。ダララマ法王は現在社会において重要なインド哲学に由来するカルナとアヒンサを発展させる必要性についてお話をされました。今週水曜日、ジャイプール文学フェスティバルのブレイブニューワールドセリーの著者ピコ・アヤ氏とインタビューの中でダララマ法王は人類は一つであるという原則についてご自身の見解を主張されました。Very close link about ahimsa is the Ubaya side, Karuna, wisdom side, the concept of Patita Samupant, technical the word, Shunyata. There is no independent self. So anger, jealousy, all these is very much based on strong feeling of I, self. So the concept selflessness, you see, that reduce the very basis of destructive emotion. また法王は先週水曜日に NDTV の1時間にわたるインタビューに応じられました。コロナウイルスについても触れられ、パンデミックに対抗するためには祈るだけではなく大勢の人の慈悲の心が必要であると述べられました。Now, for example, some negative karma due to anger or due to violence, then try to increase compassion, forgiveness, and also you see practice as much as you can. That karma reduce the negative karma because you see this karma is action of emotion. So negative emotions, some action or karma created by negative emotion, more positive emotion now increase or stronger than negative emotion. I mean karma due to negative emotion eventually you see no longer produce result. 先週木曜日の第11回 COVID-19 会議において中央チベット政権の COVID 委員会はインドのチベット人コミュニティで新しい感染者が報告されました。チベット人におよそ750人がインド政府の支援により地域の保健所で COVID-19 感染テストを受けました。チベット人コミュニティで感染者は24名、このうち9名は現在治療中、13名は回復、2名は死亡しました。感染者は大パン、最近デリーへの路境歴があると報告されています。外国のチベット人コミュニティには
における新型コロナウイルスの状況は改善しております。最近では新しい感染者は確認されておりません。現在も議論が続くインド・中国の間国境問題について、インドのメディアから質問に対する中央チベット政権の見解が大きく注目を集めている件について、チベットテレビの質問に答え、中央チベット政権の首相は、インドは中国による占領を体験したチベットの意見を求めていると述べました。中央チベット政権ロブサン・センゲ首相は、インドの流通ニュースチャンネルに対して、インドの国境戦力に関してシリーズでインタビューを行ってきました。センゲ首相は、実効支配戦の状況とチベット問題から学ぶべき教訓、中国政府との平和的な和解のため、チベット人の60年にわたる戦いについて話をしました。首相はさらに20人のインド人兵士が死亡する暴行を最近発生した自公支配戦の場所は、かつてインドとチベットの間で共有された最も平和的な国境だったと述べました。Is the growing interest on the Tibet issue by major news media of India. Essentially, they want to understand the Chinese mindset, their ideology, their war strategy, as to how there was face-off at Doklam in 2017 in Bhutan, Nepal, and Sikkim border, and then now in Ladakh, right? So they want to understand why this is happening, and many of the Indian news media now realize that the Tibetans are the best expert, so to speak, because they have experienced the occupation of Tibet and the suppression of Tibetan people. So, we do the best we can to share our knowledge and our experience. And the fact is, since Tibet was occupied, since the border of Tibet and India became border of China, and with the occupation of Tibet and India, all these troubles and incursions and few wars have happened. So that's what we try to explain, and we said it, Mao Zedong and other Chinese leaders have made it very clear that Tibet is the palm. You occupy the palm, then you go up to 5 fingers, right? Ladakh, Sikkim, Nepal, Bhutan, and Arunachal Pradesh. So the incursion in Ladakh is because of one of the 5 fingers, and incursion in Bhutan Doklam area is because of one of the 5 fingers. So this is the grand old strategy. That's what we're trying to explain, and also till you resolve the issue of Tibet, all these incursions and border skirmishes will continue to happen, because it's 3,488 kilometers long border, and it was border between Tibet and India. Now it has become between so-called border of China and India. So this is what we try to explain, and Indian people seem to realize the importance of Tibet, so which is a good thing. 中央チベット政権情報関係省のチベットテレビは、サンキューダライラマ法をテーマとする映画作成するには20万ルピーのテイクオフ映画助成金を出すと発表しました。チベットテレビの映画助成金は、亡命コミュニティで新進チベット人映画制作者がチベットテレビのために短編映画またはドキュメンタリー映画の制作を奨励するものです。チベットテレビは制作アウトソーシングプロジェクトへ参加に関心のあるチベットに由来する映画制作者からの申請を受け付けています。詳細については www.tibet.net をご覧ください。米国上院外交委員会委員長で共和党イダホ州ジムリチ氏は、中国共産党が次期ダライラマの後継者認定に干渉しようとしており、世界中の仏教徒の宗教的自由を損なうものであると非難しました。6月10日に発行された米国国務省の
2019年度国際宗教の自由に関する年次報告書は、チベットにおける宗教の自由の状況に関する29ページにわたる特集記事を開催しており、ここでは中国が継続して仏教の僧院や仏教施設の大きさに対する制限を加えていることを言及しています。また報告書は、チベット本土の2大仏教施設であるラルンガルとエーチェンガルの解体が現在も進んでいることや、チベット人の僧侶や尼僧が宗教的研究を禁じられ、施設からの立ち退きを強要され、高知上で政治的教育を受けさせられていることについても言及しています。30カ国の代表からのなる国際信教の自由のための同盟は、先週木曜日、チベット本土における信教の自由の現状についてバーチャル会議を開催しました。会議に参加したチベット人たちは、チベット本土の宗教の自由が奪われている状況や、仏教の破壊はチベット仏教徒だけではなく、人類にとって損失であると主張しました。この同盟は、世界中で信教と信仰の自由を促進することに尽力する志を同じくする各国のネットワークです。レタン郡で警察の補助職員の公募が最近発表されてましたが、これにより中国のチベット本土でチベット人を公用する際に行われる差別が明らかになりました。チベット予合団体は、チベット本土で警察補佐官に応募するチベット人は、分離主義活動に参加することや、家族に不法に出国した者がいることを禁じられていると述べました。ガイドラインによると、応募者は採用の複数の条件により失格となります。応募には、チベット本土における中国の政策に対していかなる抗議にも参加せず、社会の安定を損なう教義の情報を拡散しないことを求められます。5月下旬に東チベットで発生した洪水により800万人以上が被災し、6月上旬には状況が悪化しました。これにより被災地は経済が大きく悪化し、死者は数千人に上りました。中央チベット政権チベット研究政策上の研究者テンパー・ギャルセン氏は、中国政府が環境問題に無関心であることが今回の大災害を引き起こしたと述べました。We are very sad to see a massive flood happening in Rungta in eastern Tibet. And we pray for a quick recovery and return of Tibetans who lost their homes. The primary cause of the flood is, of course, heavy rainfall. But the situation has been exacerbated by excessive construction activities in the region and also excessive mining and as well as building of too many dams along the river valley. 今週のニュースはこれで以上です。良い週末をお過ごしください。ありがとうございました。